Students, hello students, how are you? I hope you will be in active and healthy. In online classes, today we are discussing second unit C reading lesson. It is VVS Lakshman, very special. It is on the screen. VVS Lakshman, very special. How many V's are there? V. There are four V's in the title. I will explain it later. This lesson is in the form of interview. Interview means a reporter or a person asks some questions and the celebrity will answer those questions. Being a celebrity, his life is a role model to all other members. So, the reporter should ask the questions which are useful to the public also. In the beginning, the reporter explains the specialty of the celebrity. In this lesson or in this interview, the celebrity is VVS Lakshman. In interview, there are two persons, interviewer and interviewee. The reporter is called interviewer. The person or the celebrity who answer the questions of the reporter is called interviewee. In the beginning, the reporter tells something about the celebrity. That means in this lesson, the reporter tells some words about the celebrity VVS Lakshman. After that, he asks some questions and the celebrity will give answers to all the questions of the reporter. His answers would be helpful and inspirable to all the public. That is very important. The lesson name is also very special person VVS Lakshman. First, the sentence. Treat success and failure on the same wavelength. On the same wavelength means ఒకటేలాగా చూడటం. See in equal manner. What to be seen equal success and failure. గెలుపు కానీ ఓటమి కానీ సమానంగానే చూడాలి. Success and failure are parts of anybody's life. ప్రతి మనిషి జీవితంలో కొన్ని విజయాలు పరాజయాలు ఉంటాయి. ఫెయిల్యూర్ ఓటమి, జయాలు పరాజయాలు, గెలుపు ఓటములు, ఇవి రెండు కవల పిల్లలు. కొంతసేపు ఆనందంగా ఉంటే తర్వాత బాధ కూడా ఉంటుంది. రెండింటినీ సమానంగా తీసుకోగలిగిన వ్యక్తే జీవితంలో రాణిస్తారు. సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీబడీస్ లైఫ్. The key is self-belief, self-confidence, and performing consistently in tough conditions. అదృష్టం కలిసి వస్తున్నప్పుడు విజయం సాధించడం గొప్ప కాదు, ఇబ్బందుల్లో కూడా ముందుకు సాగగలగటమే జీవితం. దట్ ఈస్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ VVS Lakshman. Here the celebrity is VVS Lakshman. VVS Lakshman tells
V.V. Subramaniam. Here, V.V. Subramaniam is the reporter. His name is also including with VV. It is a funny thing. One of the finest players in contemporary cricket has called it a day. For someone who delighted cricket lovers with his brilliance with the willow for 16 long years in Test cricket, that means the celebrity V.V.S. Lakshman participated 16 years of Test cricket. His full name is Vangipurapu, Vangipurapu, first V, Venkata, Vangipurapu Venkata Sai Lakshman. It is the full name of VVS Lakshman. Again I will tell Vangipurapu Venkata Sai Lakshman announced his retirement at a crowded media conference in Hyderabad ahead of the two test series against New Zealand. He announced his రిటైర్మెంట్ నేను క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది హైదరాబాదులో. ఇంకా న్యూజిలాండ్తో రెండు టెస్ట్ సిరీస్ ఆడాల్సి ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా అతను రిటైర్మెంట్ను చెప్పడం జరిగింది. The 37-year-old star batsman who was part of the fabulous batting lineup which helped India became number one test team, shared his experiences and thoughts in an exclusive interview with Sport Star. Sport Star is a magazine. The magazine is very popular, particularly for the games and sports. Its reporter name is V.V. Subramaniam. The Sport Star reporter V.V. Subramaniam is asking questions and V.V.S. Lakshman is answering to those questions. Here is the photograph of VVS Lakshman. Now we can learn about VVS Lakshman and his childhood and his parents in this lesson. Here, the first question of the sport star is, when you look back, how has the journey been in the world of cricket? లక్ష్మణ్ గారు, మీ ఒక్కసారి వెనక్కి చూసుకుంటే మీ రిటైర్మెంటు చెప్పారు. మరి ఒకసారి వెనక్కి చూసుకుంటే క్రికెట్ ప్రపంచంలో మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది అని ప్రశ్న అడిగాడు వివి సుబ్రహ్మణ్యం, స్పోర్ట్ స్టార్. ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ద వివిఎస్ లక్ష్మణ్: ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వండర్ఫుల్. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఐ వాజ్ లక్కీ దట్ ద హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రమోటెడ్ మీ అండ్ జాకీ ఫ్రమ్ ద అండర్-16 లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. 16 సంవత్సరాల వయసు గల ఆటగాళ్ళలో సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు నన్ను, జాకీని సెలెక్ట్ చేసింది. జాకీ ఈజ్ ద నిక్ నేమ్ ఆఫ్ సయ్యద్ మొయిద్దీన్ జాకీ. దీస్ టూ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. దే మేడ్ అస్ ప్లే ఇన్ ద అండర్-19 గ్రేడ్ ద సేమ్ ఇయర్. 16 సంవత్సరాల ఆటగాడిగా సెలెక్ట్ చేసినప్పటికీ అదే సంవత్సరంలో 19 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఆటగాళ్ళతో కూడా మమ్మల్ని ఆడించారు. ఇట్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ లీప్ ఫర్ అస్. అది చాలా మంచి అవకాశం మాకు వచ్చింది. ముందు అడుగు సులభంగా వేయగలిగాం. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించినట్టుగా కూడా ఉంది. ఫార్చునేట్లీ బై 18 ఐ వాజ్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఇన్ ద రంజీ ట్రోఫీ. నాకు 18 ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి నేను రంజీ ట్రోఫీలో ఆడే ఆటగాళ్ళల్లో ఒకటిగా ఉండిపోయాను. ఆనెస్ట్లీ ఐ ఫీల్ దట్ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఐ పుట్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ మై కెరియర్ హ్యావ్ కల్మినేటెడ్ ఇన్ 16 లాంగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్. నిజానికి చెప్పాలంటే నేను చేసిన కృషి, క్రికెట్ ఆట కోసం నేను చేసిన
డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ ఎంతో ఉపయోగపడ్డది. తదుపరి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 16 సంవత్సరాలు నిలబడగలిగే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అన్ ఇమ్మెన్స్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫీలింగ్ టు హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇండియన్ క్రికెట్ ఇన్ మై ఓన్ వే. నా సొంత పంథాలో నేను క్రికెట్ ఆడుతూ వెళ్తున్నాను. నెక్స్ట్, హూ హ్యాస్ బీన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ యూ? ఇలా గొప్పవాడి కావటంలో ఎవరి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని మీ మీద? దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్, మై పేరెంట్స్. దేర్ నేమ్స్ వర్ డాక్టర్ వి శాంతారాం అండ్ వి సత్యభామ. ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, హూ ఆర్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్? హిజ్ ఫాదర్ నేమ్ ఈస్ వి శాంతారాం and V. Satyabhama. It is a funny thing to say their wife and husband names are start with S. Shantaram and Satyabhama. No doubt about that, especially given the fact that sports was never an integral part of our family. ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే ఆటలు మా ఇంట్లో భాగం కాదు. బికాస్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్, బట్ ద గైడింగ్ ఫిలాసఫీ విచ్ దే టాట్ వాజ్ హ్యాండ్లింగ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ విత్ ఈక్వల్ ఈజ్. మా కుటుంబంలో వాళ్ళంతా డాక్టర్లే, కానీ నేను ఒక్కడినే క్రికెట్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది. మా కుటుంబంలో మూలంగా సూత్రం ఏంటంటే, విజయం వచ్చినా పరాజయం వచ్చినా మేము సమానంగా చూస్తాం. విజయాలు వచ్చినప్పుడు సంతోషపడటం, ఓటమి సంభవించినప్పుడు దిగులు పడటం మాకు అలవాటే లేదు. వాట్ డిడ్ ద స్పోర్ట్ టీచ్ యూ? మరి క్రికెట్ ఆట మీకేం నేర్పిందండి? క్యారెక్టర్, శీలము, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది తెలిపింది. టు ట్రీట్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ ద సేమ్ వేవ్ లెంత్. ఓటమి గెలుపులను సమానంగా చూడటం అలవాటు చేసింది. ఇట్ ఆల్సో టాట్ మీ టు బి వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టుడే ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ క్రికెట్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నా జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసింది క్రికెట్ ఆట. ఈనాడు ఇంత గొప్ప పేరు సంపాదించుకోవడానికి కారణం క్రికెట్ ఆటే కదా. వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్? నీ ప్రయాణంలో, క్రికెట్ ఆట ప్రయాణంలో ఇబ్బంది పడిన సన్నివేశాలు ఏంటో చెప్పగలుగుతారా? ఇట్ వాజ్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ టు ప్రిఫర్ క్రికెట్ టు అకాడమిక్స్. చదువు విషయంలో క్రికెట్ ఆటకు కొద్దిగా దేన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి? ప్రిఫర్ అనేటువంటి మాట వెర్బ్. ప్రిఫర్డ్. మరి మా వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు, నేను బైపీసీ తీసుకొని డాక్టర్ కావాలన్నా లేక క్రికెట్ ప్రపంచంలోనికి వెళ్ళాలా? కొంత సందిగ్ధత ఏర్పడింది. దట్ ఈస్ ఢిల్లీ డాలీ అంటారు, ఊగిసలాట జరిగింది. దట్ వాజ్ ద టఫెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. దేన్ని ఎంపిక అని ఆలోచించడం కొద్దిగా కష్టమే అనిపించింది. దో దేర్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఏ డ్రీమ్ టు ప్లే ఫర్ మై కంట్రీ. నాకెప్పుడు భారతదేశం తరఫున ఆడాలి, భారతదేశ ఆటగాడిగా పేరు తెచ్చుకోవాలి. ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ ఏ న్యాచురల్ డిజైర్ టు బీ ఏ డాక్టర్. మరి సహజంగా మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు కదా, మరి నేను డాక్టర్ని అయ్యే కూడా అవసరమే. కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డాక్టర్స్, మా వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు అయితే నేను ఒక్కడిని ఆ కోణం నుంచి తప్పుకోవటం ఎలా? లక్లీ మై ఫాదర్ గేవ్ మీ ద కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ టు చూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది టూ. నీ ఇష్టం రా, నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అదే, మా సలహా ఏమీ లేదు. హియర్ ద రోల్ ఆఫ్ మై అంకుల్ బాబా మోహన్ వాజ్ వెరీ క్రూషియల్.
మా మామయ్య అయినటువంటి బాబా మోహన్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఆయన కోచర్కుగా కూడా క్రికెటే తీసుకోలేరా, అందరూ డాక్టర్లు ఉన్నారుగా, వెరైటీగా ఉంటుందని సలహా ఇచ్చాడు. సో టు బికమ్ ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్ ద మెయిన్ రోల్ ఈజ్ అవర్ అంకుల్ బాబా మోహన్. Up to this, we may have some questions. What is the name of the reporter? V.V. Satyanarayana. Who is the interviewer? V.V. Satyanarayana. Next, who is interviewee? Interviewee is V.V.S. Lakshman. Who is the father of V.V.S. Lakshman? V. Shanta Ram. In this manner, we have to recollect the names. What is his mother's name? Satyabhama. What is the name of V.V.S. Lakshman? Uncle Baba Mohan. Now we move to the next paragraph. Do you believe that it will be difficult for the modern day young talent to make it as big as you did? మీలాగా ఎవరైనా క్రికెట్లో రాణించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సులభంగా ఉంటుందంటారా, లేక కష్టంగా ఉంటుందంటారా? హ్యావ్ థింగ్స్ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. మీరు నేర్చుకున్న సమయాల్లో ఇప్పటికీ తేడా ఉంది. మీ అభిప్రాయం ఏంటి? Frankly, nowadays it is more easy to perform and be recognized because of the media glare. మీడియా వచ్చింది కదా, ఏం జరిగినా వెంటనే న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది. There are many platforms for real talent to come good, and the IPL is one such which pushes you into national reckoning. నేషనల్ రికగ్నైజ్ కావడానికి కూడా ఐపీఎల్ అనేది ఉంది. దాంట్లో మనం ప్రయత్నించి పేరును సంపాదించుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ పెర్ఫామ్ యు ఆర్ బౌండ్ టు గెట్ రికగ్నైజ్డ్. నువ్వు ఆటను ప్రదర్శించావంటే ఖచ్చితంగా గుర్తింపబడతావు. తర్వాత నేషనల్ ప్లేయర్ అవుతారు, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్గా కూడా ఈ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. నెక్స్ట్, from where did you draw the strength to emerge as a giant every time there was an effort of draft your achievements? మీరు అన్ని విషయాల్లో చాలా చిన్నవాడిగా ఉన్నవాళ్ళు క్రికెట్లో చిన్న వ్యక్తిగా మరుగుజ్జుగా ఉన్నటువంటి నీ అచీవ్మెంట్స్ అన్నాడు. డ్వార్ఫ్ మీన్స్ మరుగుజ్జు, చిన్నగా ఉన్న ఇతని విజయాలు అప్పట్లో కొద్దిగా అభివృద్ధిలోకి వస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా పెద్ద జైంట్గా గొప్ప వ్యక్తిగా డెవలప్ కాగలిగాడు. ఎలా జరిగిందండి? దీని వెనక ఎవరున్నారు? మై పేరెంట్స్ అండ్ మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అగైన్. ఇలా గొప్పవాడిని కావడానికి మా కుటుంబమే ముఖ్యం. దే వర్ ఆల్వేస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. దే ఇన్స్పైర్డ్ మీ. నాకు ప్రేరణ కలిగించారు. దే ఆర్ సో మెనీ వెల్ విషర్స్. నా స్నేహితులు, బంధువులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ దట్ దే నెవర్ చేంజ్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ నాట్. నేను ఆట ఆడినప్పుడు గెలవచ్చు, ఓడిపోవచ్చు, కానీ నన్ను ఒకే రకంగా పలకరిస్తూ ఎప్పుడూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేది. ఒకవేళ ఓటమి వచ్చినా ఈసారి గెలుస్తాలేరా, చిన్న పొరపాటు జరిగింది అని నన్ను ప్రోత్సహించేవాడు. వాట్ వర్ ద బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ యాజ్ ఎ క్రికెటర్? మరి క్రికెటర్గా మంచి అనుభవాలు, గుర్తింపు పొందిన విషయాలు ఏంటో చెప్పండి. దేవర్ మెనీ. అలాంటి చాలా ఉన్నాయి. బట్ సమ్ స్టాండ్ అవుట్. కొన్ని గొప్పవి ఉన్నాయి. దో ఐ నెవర్ ప్లేడ్ ద వరల్డ్ కప్ దట్ సా ఇండియా యాజ్ నెంబర్ 1 టీమ్, బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ టీమ్ విచ్ వాజ్ ద వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. నిజానికి నేను ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో వరల్డ్ కప్లో నేను ఆడలేదు, కానీ
ఆ టీంలో నేను మెంబర్ని. విచ్ వాజ్ ద వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది. ఆ టీంలో ఉండటం, అప్పుడు గెలవటం నాకు కూడా పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ద 281 అగైనెస్ట్ ద ఆసీస్ ఇన్ కోల్కతా ఇన్ 2001 వాజ్ అనదర్. కలకత్తాలో 2001లో జరిగినటువంటి ఆస్ట్రేలియాలో మన దేశం 281 పరుగులు చేయటం మరొక గొప్ప విశేషం. దట్ టెస్ట్ రిమైన్స్ ద మోస్ట్ మెమొరబుల్ మ్యాచ్ ఫర్ మీ. అది ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ టెస్ట్ సిరీస్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లేయర్స్. ఫర్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ మెమొరబుల్ సిరీస్. అది గొప్పది, కలకాలం గుర్తుపెట్టుకునేది. దట్ సిరీస్ గేవ్ అస్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వీ కెన్ బి ద బెస్ట్. అప్పుడు గెలుపులన్నీ గొప్ప స్థాయికి వెళ్తామనేటువంటి నమ్మకాన్ని, కాన్ఫిడెన్స్, బిలీవ్ మాకు కలిగింది. క్లియర్లీ దట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. In a poll published in January 2016 issue, ESPN Digital Magazine, the Cricket Monthly, VVS Lakshman's masterly innings of 281 against Australia at the Eden Gardens in Kolkata was rated as the greatest test performance of the last 50 years. గత 50 సంవత్సరాల్లో జరిగిన క్రికెట్ టెస్ట్ మ్యాచ్లలో ఇది గొప్పదిగా చెప్పబడింది. ఏంటది? 2016లో కలకత్తాలో జరిగిన ఈడెన్ గార్డెన్స్ అనేటువంటి స్టేడియంలో జరిగిన దాంట్లో వివిఎస్ లక్ష్మణ్ 281 పరుగులు ఆసియా క్రికెట్ టీం మీద సాధించడం. A panel with the world famous cricketers, commentators and journalists participated and voted in favor of Lakshman innings in the poll conducted by ESPN Digital Magazine. చాలామంది దాంట్లో పాల్గొని ఇతను చాలా ప్రతిభాశాలని గుర్తించారు. Now we can move to next question. When you look back, what were the reasons for India becoming the number 1 side? మీ దృష్టిలో భారతదేశం నెంబర్ 1 టీం కావటానికి ఏవి కారణాలు ఉంటాయి? ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ సడన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ హ్యాడ్ కమ్ ఇన్ 1 year. ఈ కృషి, ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఒక సంవత్సరంలో వచ్చినవి కాదు. It all started in early 2000 when Sourav Ganguly became the captain. I feel lucky to have played under Sourav, my first captain Sachin and MS Dhoni. They all led the team by example. ఒక్కసారిగా ఇండియాకు అంత పేరు ఒక్క సంవత్సరంలో వచ్చింది కాదు. గతంలో ఉన్నటువంటి క్యాప్టెన్స్ గంగూలీ, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి సచిన్, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి MS ధోని వాళ్ళ కృషి చాలా ఉంది. ఎవ్రీవన్ వాజ్ ఎ ట్రూ పర్ఫార్మర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ హ్యాడ్ ట్రైట్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. వాళ్ళంతా గొప్ప లీడర్స్, మిగతా ఆటగాళ్ళందరినీ చక్కగా నడిపించగలిగారు. నెక్స్ట్, హౌ డిఫరెంట్ వాజ్ సౌరవ్ గంగూలీ యాజ్ ఏ క్యాప్టెన్? సౌరవ్ గంగూలీ క్యాప్టెన్గా మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఐ మస్ట్ సే that the combination of Sourav and coach John Wright was influential in changing the mindset of Indian cricket itself. గేమ్లో ఉన్న ఆటగాళ్ళందరినీ క్యాప్టెన్ అయిన సౌరవ్ గంగూలీ, కోచ్ అయినటువంటి జాన్ రైట్ ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఇన్స్పైర్ చేశారు, వాళ్ళను ముందడుగు నడిపించారు. ఇట్ వాజ్ దెన్ that we started doing well consistently, especially abroad. విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు మా బాగోగులు, మా ఆరోగ్యాలు అన్నీ వాళ్ళు చక్కగా పట్టించుకునేవాళ్ళు. వీ హ్యాడ్ సమ్ అమేజింగ్ టాలెంటెడ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ద హంగర్ ఆఫ్ సక్సెస్. మనలో కొంతమంది విజయం సాధించాలనేటువంటి
తపన ఎక్కువగా ఉన్నది. ఇక్కడ హంగర్ అంటే ఆకలి కాదండి, ఆసక్తి అనే అర్థంలో ఉపయోగించారు. హూ ప్లేడ్ విత్ ద గ్రేట్ ప్రైడ్, వర్క్డ్ రియల్లీ హార్డ్ అండ్ షోడ్ గ్రేట్ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్. వాళ్ళు ఎంతో గర్వకారణంగా ఈ దేశం కోసం ఆడి ఎంతో కష్టపడి ఆ, దేశానికి మంచి పేరు తెచ్చారు. వాట్ హ్యాస్ బీన్ యువర్ ఫన్నీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద ఫీల్డ్? మరి ఆట ఆడేటప్పుడు ఏదైనా హాస్య సందర్భం ఉందా? వెల్, వెన్ సౌరవ్ అండ్ ఐ కొలిడెడ్ వైల్ టేకింగ్ ఏ సింగిల్ ఇన్ యాన్ ఓవల్ ఓడిఐ. మేమిద్దరము ఒక ఓవర్లో ఆడుతున్నాం, బాలు కొట్టి ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అమ్యూజింగ్ అండ్ ఎంబ్రాసింగ్ వెన్ ఐ టుక్ బ్యాక్ యాజ్ టు హౌ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. నేను కొట్టేసి బాల్ అవతల వైపుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాను, కానీ అక్కడ సౌరవ్ కదలలేదు. మళ్ళీ నేను వెనక్కు ఇమీడియట్గా వచ్చేసాను. వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్ ఫర్ యూ? మరి ఇబ్బందికరమైన విషయం ఏదైనా ఉందా? There was nothing like that, but I would feel terribly disgusted whenever I dropped a catch. ఒకసారి పట్టుకోవాల్సిన బాల్ను నేను వదిలివేయటం జరిగింది, అది చాలా బాధ అనిపించింది. ఐ వుడ్ ఫీల్ సారీ ఫర్ ద బౌలర్ హూ పుట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ అండ్ ద ఛాన్స్ ఈస్ ఫ్లోర్డ్. ఎంతో కష్టపడి ఎంతో చక్కగా బౌలర్ వేసిన బాలుకు అది హై పిచ్లోకి లేస్తే దాన్ని నేను పట్టుకోక నేల జారి విడిస్తే అతను ఎంత బాధపడతాడో కదా. దట్ హర్ట్ మీ ద మోస్ట్. అతన్ని బాధ కలిగించాలని ఎప్పుడు నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్? ఐ లవ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మెంబర్స్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ. ఇట్ గివ్స్ సో మచ్ పీస్. ఐ డూ లవ్ రీడింగ్ బయోగ్రఫీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్. జీవితాల్లో విజయాలు సాధించిన వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలు చదువుతూ ఉంటాను. ఎక్కువగా కుటుంబంతోనే గడుపుతూ ఉంటాను. కుటుంబీకులతో ఉన్నప్పుడు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఫర్ దే హెల్ప్ అస్ నో హౌ దే హ్యాండిల్ డిఫరెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ అండ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ స్పోర్ట్స్. ఆటల్లోనూ జీవితాల్లో కష్టాలను ఎలా అధిగమించారో వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర నుంచి నేర్చుకున్నాను. యు ఆర్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నౌ. మీరు రిటైర్మెంట్ చెప్పేశాను, మీరు ఫ్రీ అయిపోయారు, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీతోనే ఉంటున్నాను. అవుట్ సైడ్ యూ ఆర్ ఏ సెలబ్రిటీ అండ్ అట్ హోమ్ ఏ నార్మల్ కేరింగ్ ఫాదర్. బయట ప్రపంచంలో మీరు గొప్ప వ్యక్తి, మరి ఇంట్లో మంచి తండ్రిగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఎస్, ఐఎమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ వండర్ఫుల్ వెల్ నిట్ ఫ్యామిలీ. బాగా కలిసిపోయేటువంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి కుటుంబము, భార్య నాకు ఉండడం చాలా అదృష్టం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఫీలింగ్ టు సీ ద కిడ్స్ గ్రో అప్ సో ఫాస్ట్. నా పిల్లలు కూడా నా కళ్ళ ముందే గబగబా పెరుగుతూ వస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ జాయ్ టు బీ విత్ దెమ్. వాళ్ళతో గడపడం నాకు చాలా ఆనందం. హూ ఆర్ ద క్రికెటర్స్ హూమ్ యూ అడ్మైర్? మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసింది, మీకు నచ్చేటువంటి యువర్ ఫేవరెట్ క్రికెటర్స్ ఎవరండి? ఇన్ మై ఎర్లీ డేస్ అజరుద్దీన్. వెల్, ఆఫ్టర్ ద సచిన్ ఈజ్ సచ్ ఎ రోల్ మోడల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. లేటర్ కపిల్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అజర్. సచిన్, కపిల్ వర్ ఇన్స్పైరర్స్ టు మీ. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ క్యూసైన్? క్యూసైన్ మీన్స్ వంటకం, ఫుడ్. మీకు ఇష్టమైన వంటకం ఏది? ఐ ఆమ్ వెజిటేరియన్. ఐ లవ్ టు టేస్ట్ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ డిషెస్. నేను ఎప్పుడు శాకాహార భోజనాన్నే చేస్తాను. కూరగాయలు అవి నాకు చాలా ఇష్టం. థాయ్ క్యుసైన్స్ ఆర్ మై ఫేవరెట్. థాయిలాండ్లో తయారు చేసేటువంటి కాయగూరల వంటలు నాకు చాలా ఇష్టం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డూ యూ నార్మల్లీ లిసన్ టు అండ్
హూ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ సింగర్స్? మీకు ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇష్టము? మీ అభిమాన సింగర్స్ ఎవరు? ఇండియా హ్యాస్ బీన్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ బీన్ సో మెనీ గ్రేట్ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ సింగర్స్. భారతదేశంలో ఎంతో గొప్ప సంగీత కళాకారులు ఉన్నారు. అండ్ ఐ లవ్ టు లిసనింగ్ టు కిషోర్ కుమార్ అండ్ our own S.P. Balasubramaniam, with whom I fortunately enjoy a special personal relationship. ఈ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి ఇల్లు హైదరాబాదులో వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఇంటికి అదే బజార్లో ఉండేది. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎప్పుడూ మద్రాసులో వాళ్ళ కుటుంబం ఉండేది. ఇతను పాటలు పాడటానికి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఒంటరిగా ఉంటూ ఉండేవాడు. పొద్దుపోవటానికి ఈ రెండు కుటుంబాలు కలిసిపోయి ఉండేది. అందువలన వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఫేవరెట్ సింగర్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం. విచ్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ డు యూ లవ్ టు వాచ్? మరి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్లో నీకు ఏ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ నచ్చుతాయి? జనరల్లీ ఐ డోంట్ మిస్ ఎనీ బిగ్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్. ఆటలకు సంబంధించిన ఏవైనా కొత్తవి వస్తూ ఉంటే లైవ్ వింటూ ఉంటాను. వాటిల్లో వింబుల్డన్ ఈజ్ వన్ సచ్ దట్ ఐ లవ్ టు వాచ్ వితౌట్ ఫెయిల్. వింబుల్డన్ మ్యాచ్లు ఏవైనా వస్తుంటే ఖచ్చితంగా చూస్తాను. విత్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఐ డూ ఎంజాయ్ వాచింగ్ ద సింగింగ్, డాన్సింగ్ కాంపిటీషన్ ప్రోగ్రామ్. డి జోడీ అలాంటి ప్రోగ్రాంలు చూస్తూ ఉంటాను. ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ అట్ ద టాలెంట్. యాక్చువల్లీ అలా హాస్యాన్ని అందిస్తున్న వాళ్ళ ప్రతిభను మేము మెచ్చుకుంటూ ఉంటాను. హూ వాజ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ హీరో? మీ చిన్నతనంలో మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఆకర్షించింది ఎవరు? చైల్డ్హుడ్ అండ్ కరెంట్ హీరో. ఇట్ ఈస్ మై డాడ్. ఐ యూ ఊ అంటారు దీన్ని, అంటే రుణపడి ఉండటం. ఐ ఊ ఎవ్రీథింగ్ టు హిమ్. మా నాన్నే నాకు అన్నీ, ఆయనకి ఎంతో రుణపడి ఉంటాను అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్ యూ మిస్ బై బీయింగ్ ఏ క్రికెటింగ్ సెలబ్రిటీ? క్రికెటింగ్ సెలబ్రిటీగా ఉండటం వల్ల ఏవైనా మీరు అనుభూతులను కోల్పోయారా? ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఏ బిగ్ క్రికెటర్. నేనే ఎంత గొప్పవాడినండి, సాధారణమైన వ్యక్తిని. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నైస్ టు బీ విత్ మై ఫ్యామిలీ. ఎక్కువ కాలం మా కుటుంబంతోనే ఉంటాను, ఎప్పుడో బయటకు వచ్చినప్పుడు. మై వైఫ్ హ్యాజ్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఐ లుక్ ఫర్. నేను ఏం కోరుకుంటానో ఆ లక్షణాలన్నీ మా భార్యలో ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ 2 వండర్ఫుల్ కిడ్స్ అండ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఏ ఫ్యామిలీ. ఇద్దరు పిల్లలు, భార్య. మనసును తెలుసుకొని ప్రవర్తించే భార్య నా అదృష్టం. హ్యావ్ యూ గివెన్ థాట్ టు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్? మరి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? వెల్, ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్ టు సెటప్ ఏ స్కూల్. స్పోర్ట్స్ స్కూల్ లేదా అకాడమీ నేను పెడతాను. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ టు రియలిస్టింగ్ దిస్ బిగ్ డ్రీమ్. ఈ కళను సానుకూలం చేసుకోవడానికి ఎంతైనా ప్రయత్నిస్తాను. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్. నౌ వీ కెన్ రీడ్ ద గ్లాసరీ. Call it a day. Decide or agree to stop doing something temporarily or permanently is called call it a day. On the verge of, close to the point when something new begins. Immensely, to a great extent or extremely. Integral means essential. Glare, a focus of public attention. Reckoning, recognition or calculation. Mindset means attitude or way of thinking. Commitment, assurance or dedication. Collide means crash. Embarrassing means uncomfortable. Cuisine means a style of cooking food cooked in certain a style.
దీన్ని క్యూసెయిన్ అని చెప్పి అంటారు. వాట్ ఈజ్ Lakshman's philosophy of life as per the interview you have read? As per the interview I have read, you have to take the philosophy of Lakshman that success and failure should be taken as the same wavelength. What role did Lakshman play in making India number one test cricket team? He scored 281 runs against Australia team at Kolkata in 2016. That is very, very important. All the remaining part will be explained in the question forms. We can move to we can move to profiles and periodical magazines. Write personal views and reflections on VVS Lakshman in a paragraph of about 75 to 100 words. Discuss the following questions in groups before writing the paragraph individually. మరి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారి గురించి 75-100 పదాలతో ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఐడియా దట్ యూ విష్ టు ప్రాజెక్ట్, మనం ఏం రాయదలుచుకున్నామో దాన్ని హెడ్డింగ్గా పెట్టాలి. వాట్ ఆర్ ద సపోర్టింగ్ ఐడియాస్ దట్ యూ థింక్ ఆఫ్, మరి ఆ సందర్భాన్ని వివరిస్తూ ఏ అంశాలను ఉంచాలి. హౌ డు యూ ఆర్గనైజ్ యువర్ ఐడియాస్, వాటిని వరుస క్రమంలో ఎలా పెట్టుకోవాలి. హౌ డు యూ లింక్ యువర్ థాట్స్, మన ఆలోచనలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎలా ఉంచుకోవాలి. అంతేకాకుండా హౌ డు యూ కంక్లూడ్ the paragraph. That is the main idea about VVS Lakshman. You have to know about VVS Lakshman as a biographical sketch. The next project work will be done in your regular classes. For that, you have to know name, date of birth, height, state, he represent which team, how many sports he played, his best career and his hobbies, all should be known in the biography of VVS Lakshman. With how many awards and medals he received should be given. In this manner, we have to write about VVS Lakshman. Vangipurapu Venkata Sai Lakshman. We have to write two Indian sports women. Again, we have to write PV Sindhu and PT Usha, women స్పోర్ట్స్మెన్ గురించి రాయమన్నారు. వాటిని రెగ్యులర్ క్లాసులో చెప్పడం జరుగుతుంది. విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్ టుడే క్లాస్.